ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸೊ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೇಳು? ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 3 ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಿಗೆ ಹತ್ತಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. फाइनली ये वाला स्मॉल बी हनी और एक है बिग बी हनी. बड़ा बड़ा बिल्डिंग में या बड़ा पेड़ में बड़े से छत्ता बनाते हैं, वो वाला ज़्यादा डेंजरस होता है, उसको टाइगर हनी बोलते हैं. वो वाला मीडियम साइज का बीज है, वो भी काटेगा लेकिन उतना डेंजरस नहीं रहेगा. उसमें से जल्दी हनी मिल जाता है. 3 महीने को एक बार हनी मिलता है. एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 लीटर तक मिलता है. इधर ये वाला छोटा बीज दिख रहा है ना, ये वाला बहुत स्मॉल बी हनी, बहुत रेयर हनी होता है. 2 साल में एक ही बार हनी मिलेगा. कम ही क्वांटिटी मिलता है. 700 ml और 800 ml उतना ही. ब्लैक कलर में रहेगा, हनी का कलर है. मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा रहेगा. इस छोटा प्लांट है, इसमें से इधर छोटा चिल्ली दिख रहा है, स्मॉल चिल्ली नहीं दिख रहा है इधर, ये वाला. Oh yes, I can see now. यस, इसका नाम इधर इधर भी है, इधर देखिए. Oh yeah. इसका नाम होता है बर्ड साइज चिल्ली. बर्ड साइज चिल्ली छोटा साइज में रहेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पाइसी ज़्यादा रहेगा. एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कोलेस्ट्रॉल इसके लिए मेडिसिन है. ये वाला इसका वाइन भी बनता है, इधर पिकल बनता है. ड्राई करके ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं चटनी सांभर में. है ना, छोटा छोटा प्लांट्स है, ये सब कॉफ़ी का है. ज़्यादा कॉफ़ी का ही प्लांटेशन होता है कुर्ग में. ये वाला अरेबिका कॉफ़ी, ये वाला रोबस्टा कॉफ़ी. दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कलर लीव्स मेन डिफरेंस होता है. इसका पत्ता छोटा साइज में रहेगा, इसका बड़ा साइज में. स्टेम भी मोटा रहेगा, इसका पतला रहेगा. और इसका सीड्स देखिए बड़ा साइज में है, इसका छोटा साइज में. ये भी मतलब टाइम ज़्यादा लेता है. रोबस्टा हार्वेस्टिंग है. अरेबिका जल्दी हार्वेस्ट होता है, 1 मंथ. दिसंबर में हार्वेस्टिंग होता है अरेबिका. रोबस्टा जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट करते हैं. हार्वेस्टिंग करने का टाइम में ग्रीन कलर है ना, उसी टाइम में लाल हो जाएगा. फुली हैंड प्लकिंग करते हैं. हैंड प्लकिंग करके इसको सन ड्राई करना है, धूप में सुखाना है. सुखाने के बाद ब्लैक कलर हो जाता है आउटर स्किन में. इनसाइड वाइट कलर का सीड्स मिलेगा. 2 वैरायटी का सीड मिलेगा, सिंगल सीड से डबल सीड से दोनों मिलेगा. सिंगल सीड्स कम क्वांटिटी मिलेगा, वाला क्वालिटी वाइज अच्छा रहेगा. मोनोकोटेड ए ग्रेड कॉफ़ी में आता है, डबल डायाकोटेड बी ग्रेड कॉफ़ी में आता है. इसको क्या करना है, इनसाइड सीड्स को रोस्ट करना है. रोस्ट करने के बाद ही कॉफ़ी का खुशबू आता है. उसका पहले प्लांट में कोई खुशबू नहीं रहेगा. वाइट कलर का फ्लावर आता है, फ्लावरिंग टाइम. वो वाला कॉफ़ी का स्टार्टिंग स्टेज होता है मार्च अप्रैल में. उसी टाइम में स्मेल आता है, जैस्मिन जैसा स्मेल होता है, फ्लावर का स्मेल है. और अरेबिका बीन्स ज़्यादा प्रीमियम होता है. इंस्टेंट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी में यूज़ करते हैं अरेबिका बीन्स. रोबस्टा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फिल्टर कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी में यूज़ करते हैं. तो रोस्ट ये इधर चढ़ा है ना ऐसा क्रीपर, बहुत वो वाला पेपर का है. प्लांटेशन करने है तो कैसे सीड्स डालते हैं. कॉफ़ी का प्लांट ही मिलेगा नर्सरी में. ग्राफ्टिंग सीड्स डालेगा तो नहीं आता. ऊपर सीड्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर का छोटा छोटा, वो वाला पेपर सीड्स है. ग्रीन पेपर बोलते हैं इसको. पिकल वाइन बनने के लिए यूज करते हैं. इसके बाद ये लाल होता है, लाल होने में प्लग करके धूप में सुखाता है, ब्लैक पेपर होता है. कैंडल प्लांट है ये वाला. इनसाइड बड़ा बड़ा ट्री रहेगा. किधर किधर? इनसाइड इनसाइड ओ इनसाइड. वाओ, ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಲ್ಲ? ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದರೆ ಆಡಿಸ್ತೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ಬೀಳತ್ತಾನೆ, ಬಾ. कोको प्लांट है. इसका ब्रांचेस में छोटा पपाया जितना फ्रूट्स होता है. इनसाइड सीड्स मिलेगा. ये वाला छोटा प्लांट है, बड़ा में हो जाएगा. और इसका सेम कॉफी का जैसा ही प्रोसीजर होता है. इसको ड्राई करके रोस्ट करके कोको पाउडर बनता है. ये वाला चॉकलेट कॉस्मेटिक्स केक में यूज करते हैं. दालचीनी का पेड़, इसका पेड़ का बार्क स्किन होता है दालचीनी. आउटर लेयर सेकंड क्वालिटी, इनर लेयर फर्स्ट क्वालिटी. सिनेमन ट्री. चके ना, चके. बाहर का जो है वो भी यूजफुल है ना, वही बार्क ही यूज करता है. इसका इनर वाला फर्स्ट क्वालिटी रोल टाइप में मिलेगा. आउटर लेयर स्टिक जैसा मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का पेड़ है वाला. नीचे दिख रहा है फ्रूट्स.
अरे ये वाला छोटा प्लांट है मैम, बड़ा बड़ा ट्री में ऊपर लगेगा, छोटा प्लांट में पहले नीचे ही आता है। इसके बाद ड्राई करने में ब्लैक पेपर हो जाएगा, स्किन निकल के ड्राई किया तो व्हाइट पेपर भी हो जाएगा। ಕಾಫಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ ಇಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಫಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಾಫಿ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು 15 ಡೇಸ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಫಿನ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಫಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪೀನೌಟ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದು ಸೀಡ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಫಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ದೊಡ್ಡದು ಹರಡಿಕಾ, ಚಿಕ್ಕದು ಬಂದು ರೋಬಸ್ಟಾ, ಇದು ಬಂದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಗೈಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಸುಗರ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ರಾ ಕಾಫಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪೀನಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪೀನಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತಾನೆ ಕಾಫಿನ. ಕಾಫಿ ಸರ್, ಇದು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಗದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪೀನಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 4 ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮಿಷಿನಿಗೆ 5 kg ಕಾಫಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೀನ್ನ ಓಕೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಡೆ ಬೀನ್ಗಳನ್ನು. ಇದೊಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೌಡರ್ ಬಂದು ಇದು ನಿಮಗೆ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಬೀನ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗನೇ ಆ ಕಲರ್ ಬರೋದು. ರೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಫಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಕೆಫಿನ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೀನಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇದು ರಾ ಕಾಫಿ ಈ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಚಿಕೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಕಫಿ ಬ್ರೂಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಇದು ಪೌಡರ್. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನೆಸ್ಕಫಿ ಬ್ರೂವಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗೋದು. ಹೌದೌದು, ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 7 ಡೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿನ. ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ 80% ಕಾಫಿ, 80% ಕಾಫಿ, 20% ಕಾಫಿ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದು ಬಂದು ಏಸಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೂಟ್ನ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ನಾನು ಬೀನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಸರ್. स्टार बक्स कॉफी गाइस। लोग इधर क्या ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ವೈನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಮನೇಲಿದೆ ಪಿಕಲ್. ಇಲ್ಲ ಪಿಕಲ್ ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಪಿಕಲ್? ಹಾಂ ಅಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾ? ಹೋಯ್ತು ಬಾಯ್ ಹಾಕು, ಮುಂದೆ 3 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾದಂತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾ? ಸರಿಯಾ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಉಳಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಂದರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಂದರ್ ಅಂತ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹನಿ. ಇದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಚೆ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ತಿನ್ನು ಹೇಗಿದೆ? ಬೆಸ್ಟ್ ವೈನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರನ್ನಿಂಗನೇ ಒಂದು
ಜಾಮೂನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಸೋಮಾಗ್ರಾನಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೇಕು ಇದು 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 15 ಇದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಮೆಣಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಮೂನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಜಾಮೂನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಬೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಅದು ತಗೋ ತಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂತು ಕೊಡಿ ಅದೊಂದು ನಂಗೆ ಬೇಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಹೌದಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೇನಲ್ಲ. ಚಿಯರ್ಸ್. ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಕ್ರೇಜ್ ಗ್ಲೋ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಗೈಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆ ಅದು ಇದೇ ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ. ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಂದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ದ ರಾಜಾಸ್ ಟಾಂಬ್ ಹೇಳು. ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ರಾಜಾಸ್ ಟಾಂಬ್ ಸಮಾಧಿ. ರಾಜ ಸಮಾಧಿನ ಇದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಒಳಗೇನಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೋಗೋಣವಾ, ಹುಷಾರು. ದೇವಸ್ಥಾನನಾ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕ. ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡು. ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಹೊರಗಡೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ. ಓ ನಿಜ? ಹಾಂ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಂದಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. ಈಚೆ ಬಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಂದಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಿಷ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಿವಲಿಂಗ. ಅಡ್ಡು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಡು ಓಡು ಓಡು. ವಾವ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಇರಾಕ್ ಇದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. 19th century.
ಆಚೆ ಬಂದು ಇದು ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದು ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಇದು ಫೋರ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಫೋರ್ಟ್ ಇರು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತುಂಟು. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತುಂಟು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತುಂಟು. ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಕನ್ನಡ ಬ್ರದರ್. ಏನದೆ ಕೈಯದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಶೋ ದೆಮ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೈಸಸ್ ನನಗೆ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ back side is main side is no cost, no 9th anniversary your property is there. ಯಾ Okay, ಓಕೆ their ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. property's name is Hilldale. You can fill in the map Hilldale to jot. ಓಕೆ nice lага के दिना को ನಾವು 1.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. 7 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಂತು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ನನಗೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡ್ತಾವನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ, ₹1 ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈ 4 ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕ್ರೌಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶು. 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು, ಸಿಕ್ಕರೆ ನಂಗೆ ತಾನೇ ಐಪ್ಯಾಡು. ಯಾವ್ದಾಗ್ಲಿ ನಂದೇ ಅದು. ಏಯ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡು. 0.5 ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೈರಾಮ್ जोर से आपने बोला स्लोली करो. अब उतना भी स्लो नहीं, मेकअप लगाने जैसे कर रहे हो ಬಿ. ಅಯ್ಯ, ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರದ್ದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐಫೋನ್ ಬೇಕಂತ ನೀನು ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀನೇ ಬರೋದು. ಗೈಸ್, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದು ನಿಜ ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಐಪ್ಯಾಡು, ಅದು ವಾಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕ ಇವರು ಲಕ್ಸುರಿ ಸ್ಟೇನೇ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರೋಣ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಸುರಿ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಮ್ಲಾ, ಮನಾಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಜೈಪುರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಟ್ಲು ಅಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ₹4,000 2 days 3 nights ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ. ಇದು ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ₹4,000 ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಸು ಇವ್ರಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಜಸೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಫೋಟೋಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನೋ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಏನೋ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ 9 year ಆಯ್ತಂತೆ. ಒಬ್ರು ಜನನೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಪಾಠ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬಾರ್ದು. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಿಂತ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಫಾಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಫಿ ಬೀನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಮಡಿಕೇರಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಡಿಕೇರಿ. ನಾನು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲೊಕೇಶನ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?
ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಕೇಶನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಚೆನ್ನೈ ಬಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂದರೆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ವಿ. ವಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಮ್ಮಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾವ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.